नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 23 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारू ए खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आज प्रथम खबर खाई को खसिला सेना गाड़ी 10 जवान शहीद जम्मू काश्मीर खाई को खसिला सेना गाड़ी गुरुवार जम्मू काश्मीर डोडा जिले में सेना गाड़ी एक खाई को खसिबारु 10 जन जवान शहीद होइतिबा बेले 7 जन आहत होइचंती। बुलेट प्रूफ सेना गाड़ी रे 17 जन थिबा सूचना मिलिछि। सेना गाड़ीटी नियंत्रण हराई 200 फुट गभीर खाई को खसी पड़िथिला फଳରେ 10 जन जवान को जीवन चली जाइछि। सूचना पाई सेना एवं पुलिस उद्धार बाहिनी दल घटनास्थल रे पहुंची तुरंत उद्धार कार्य करथिले। 7 आहत जवान को स्वतंत्र चिकित्सा पाई उधमपुर सामरिक हॉस्पिटल को विमान जोगे पठा जाइछि। परवर्ती खबर ग्रामरक्षी मासिक भत्ता वृद्धि कले मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी राज्यर ग्रामांचल रे कार्यरत ग्रामरक्षी मानक पाई पूर्वरु प्रचलित थिबा मासिक भत्ता को वृद्धि करिसंती। एणिकी ग्रामरक्षी माने 1800 टंका बदल रे 2500 टंका मासिक भत्ता पाइबे। एसहित सप्ताह को थरे सेमाने जो थाना अधीन रे काम करथिबे सेठाकु जाई सेमानक उपस्थापन देबार व्यवस्था करा जायछि। सूचना योग्य जे ग्रामांचल रे शांति श्रृंखला रक्षा एवं अपराधी चिन्हट प्रक्रिया रे ग्रामरक्षी मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिताए। परवर्ती खबर राज्य रे गुटखा पान मसला उपरे कटकणा लागू राज्य में गुटखा पान मसला उपरे कटकणा लागू होइछि। ओडिशा सरकार सारा राज्य में गुटखा पान मसला जर्दा खैनी एवं तमाखु किंबा टिकोटिन थिबा समस्त खाद्य उत्पादन प्रस्तुति पैकेजिंग संरक्षण परिवहन वाणिज्य एवं बिक्री उपरे संपूर्ण निषेध घोषणा करिसंती। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी करा जायथिबा निर्देशावली पालन करी कटकणा लागू करा जायछि। एही पदक्षेप खाद्य सुरक्षा एवं मानक आईन 2006 र अंश भाव खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली 2011 नियम 2, 3, 4 अनुसार कार्यकारी करा जायछि। स्वास्थ्य अधिकारी माने गुरुत्वारोप करिसंती जे तमाखु एवं टिकोटिन युक्त उत्पाद गुड़िक मुख कर्कट गला कर्कट भली अनेक गंभीर रोगर प्रमुख कारण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बुधवार जारी होइतिबा विज्ञप्ति निषेध को आनुष्ठानिक भाव में घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर नुआ हिताधिकारी को मिलिला सुभद्रा टंका नुआ हिताधिकारी को मिलिला सुभद्रा टंका 4,57,000 अधिक हिताधिकारी अकाउंट को गला सुभद्रा टंका 315 कोटी रु अधिक टंका सहायता प्रदान करा जायछि। स्वतंत्र कार्यक्रम रे प्रदान कले मुख्यमंत्री मोहन माझी नुआ 1,78,398 जन हिताधिकारी टंका पाइले। प्रथम एवं द्वितीय किस्त बाद पड़थिबा 2,55,265 जन को एथर सुभद्रा योजना रे शामिल करा जायछि। अभियोग शुणाणी पर 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा रे शामिल करा जायथिबा नै उप मुख्यमंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर 5 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति आसंता 2 रे ओडिशा आसुचंती राष्ट्रपति 5 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फेब्रुआरी 2 तारिख रु 5 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 रे भुवनेश्वर पहुंची रात्रि यापन करिवे राष्ट्रपति। 3 तारिख रे फकीर मोहन यूनिवर्सिटी समावर्तन उत्सव रे जोग देवे। सेही भली 4 तारिख रे जाजपुर रे मां बिरजांको दर्शन करिवे राष्ट्रपति। 5 और 6 तारिख रे मयूरभंज जिल्ला रे एकाधिक कार्यक्रम रहिछि राष्ट्रपतिंकर। एहा परे राष्ट्रपति भुवनेश्वर फेरिबा सह छत्तीसगढ़ जिबार कार्यक्रम रहितिबा विशेष सूत्ररु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर हाथी को अन्य स्थान रे पोतिबा अपराध कइले मंत्री। कंधमाल हाथी मृतदेह को अन्यत्र पोतिबा घटना रे जंगल परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया चेतावनी दैछंती। हाथी को अन्य स्थान रे पोतिबा बड़ अपराध एने विभाग तदंत करुछि। जो माने संपृक्त कार्यानुष्ठान हेबो सठिक तदंत नहीं पीसीसीएफ को सह आलोचना होइछि। परवर्ती खबर नरमिला ट्रम्प को स्वर ग्रीनलैंड पाई घोषणा करथिबा शुल्क हटिला। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड को नहीं यूरोपीय देश मानक ऊपर शुल्क लगाइबार धमक प्रत्याहार करि नेछंती। तांकर स्वर नरमिछि। ट्रम्प स्पष्ट भाव में कहिसंती से ग्रीनलैंड प्रसंग रे डेनमार्क समेत कोनोसी यूरोपीय देश ऊपर आ शुल्क लगाइबे नाही। से कहिसंती ग्रीनलैंड ऊपर गोल्डन डोम क्षेपणास्त्र प्रतिरक्षा कार्यक्रम संपर्क में अतिरिक्त आलोचना करा जाउछि। एहा एक बहुस्तरीय 75 बिलियन डॉलर मूल्यर प्रणाली जहां प्रथम थर पर महाकाश रे अमेरिकी अस्त्रशस्त्र रखिबो। परवर्ती खबर राज्यसभा निर्वाचन पर प्रक्रिया आरंभ। राज्यसभा निर्वाचन पर प्रक्रिया आरंभ कले निर्वाचन कमिशन। रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्ति लगी प्रस्ताव मागिले निर्वाचन कमिशन। ओडिशा समेत 10 राज्यर निर्वाचन अधिकारी निकट को चिठी लिखिले निर्वाचन कमिशन। आसंता एप्रिल रे खाली होउछि 10 राज्यर 37 आसन। एप्रिल 2 रे सरुछि ओडिशार 4 सांसदों कार्यकाल। चिठी रे उल्लेख रहिछि विभिन्न राज्यसभा निर्वाचन निमते आरओ एआरओ नियुक्ति पर प्रस्ताव मतदान प्लान एवं भोट बाक्सर प्रकार को प्रस्तुत
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲା। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋମବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଙ୍ଗଳବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ। ସାଧାରଣତଃ ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏଥର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସୋମବାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଦିନ ଏହା ଖୋଲା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ସରେ ଏକ ଫ୍ରିଜ୍ ବଟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପରେ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେବ। ଏହା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଠକେଇରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଡିଜିଟାଲ ଗିରଫର ଅନେକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ସରେ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ବଟନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଖେଳିବନି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସିର ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଚରମବାଣୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଭାରତରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ ହେଲେ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ ନଜରୁଲ ଆଇସିସି ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଡାଭୋସଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୱାସିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମତାମତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟର 12 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ମୃତ। ଲାଲ ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ଧକ୍କା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ପତିରା ମାଝୀ ସମେତ 12 ମୃତ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାଡର ଶୀର୍ଷ ମାଓ ନେତା ପତିରା ମାଝୀ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଥିଲା ଘାସିରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସଜେଇ ହେଲାଣି ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ସରକାର। ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 129ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 16କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନର ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ଥିଲା। ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ସେହିଦିନ ଏକା ସଙ୍ଗେ ହେବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଜ୍ଜନ କୁମାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ 1984 ଶିଖ୍ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ସମୟରେ ଜନକପୁରୀ ଓ ବିକାଶପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ କେବେ ହିଂସାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି କରିନଥିବା କହିଥିଲେ। ମୋ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜାରୀ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜାରୀ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଚେକ୍-ଇନ୍ରେ ସମୟ ଦେବାକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସର ଦେଶବ୍ୟାପୀ 45 ଦିନିଆ MGNREGA ବଚାଓ ସଂଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ MGNREGAକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଭିଜି ରାମଜୀ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଆଇନ ପରି ଭୁଲ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଆଇନ ପରି ଭୁଲ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହାର ଭବନଠାରେ ରଚନାତ୍ମକ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ MGNREGA ଶ୍ରମିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ MGNREGA କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କାମକୁ ଅଧିକାର ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଗରିବଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ନବୀନଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତିମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କାମ ଓ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ
ଭାଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଡପ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସ ଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2036 ସୁଦ୍ଧା 90% ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ବିନା କୃଷି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଓ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ବୋଲି ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ 2026 ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଓ ଆଡିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 40,381 ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ 24.12 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଜଳସେଚନ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ଭୋଜଶାଳାରେ ହେବ ପୂଜା ଓ ନମାଜ ପାଠ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଐତିହାସିକ ଭୋଜଶାଳାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡିଥିବାରୁ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ଓ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ ଉଭୟ ଭୋଜଶାଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ନମାଜ ପାଠ କରାଯିବ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ପୂଜା ଓ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୂଜା ଓ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ତେବେ ପୂଜା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ। ଜାନୁଆରୀ 24 ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଗୁରୁବାର କଟକ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 24 ତାରିଖର ବସ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କଟକସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏସଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ରୋହିତଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ହେବେ ସମ୍ମାନିତ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ବା ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ମିଳିବ। ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ଡିଟୱାଇ ପାଟିଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ରୋହିତଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଏବଂ ବିରଳ ନେତୃତ୍ୱ କାରଣରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। 24 ଜାନୁଆରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସମାରୋହରେ ରୋହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡିକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଅରବିନ୍ଦ। କହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲା ବିତର୍କକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଦଳର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିପାର୍ଟି କେତେବେଳେ ମିଡିଆ ଅପରେସନ ଆରୋପ। ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ଓ ପାଟକୁରୁବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଆରୋପ। ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନା ତାଲିକା ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ସେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ କିଏ ଦେଉଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଶେଷ ଦେଖାରେ ବାପା କିପରି ଅଛନ୍ତି ପଚାରିଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। କୌଣସି ଆରୋପର କାହା ସହ କାହାର ତାଳମେଳ ରହୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଏମଏଲଏ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗର ଖୋଲା ବିତର୍କ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ତ୍ରୁଟି କରିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲା ବିତର୍କକୁ ଆସନ୍ତୁ।